नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तनु पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਅਤੇ स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ तौर पर C-295 फौजी जहाज उत्पादन ਲਈ टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्पलैक्स का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ नौजवानों ਨੂੰ नियुक्ति पत्र सौंपणगे। केंद्रीय खुराक मंत्री प्रहलाद जोशी ने किसानों को उन्हां दी सारी उपज खरीदण दा दिवाया भरोसा। वख-वख भाजपा नेतावां ने झोने की चुकाई संबंधी परेशानियां नाल जूझ रहे किसानों नाल दाना मंडियां विच कीती मुलाकात। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ਵੱਲੋਂ मोहाली विच ब्रिक नबी वैबसाइट का उद्घाटन। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਅਤੇ स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गुजरात के वडोदरा में C-295 फौजी जहाज़ों के निर्माण ਲਈ टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्पलैक्स का साझे तौर पर उद्घाटन किया। यह भारत में फौजी जहाज़ों ਲਈ निजी खेतर की पहली फाइनल असैंबली लाइन होगी। इस मौके संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्पलैक्स निर्माण में एक भरोसेमंद भाईवाल वजों भारत की स्थिति को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि यह फैक्ट्री न सिर्फ भारत स्पेन संबंधों को मजबूत करेगी सगों मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन भी मजबूत करेगी। मोदी ने कहा कि वडोदरा विच नवी सहूलत देश के नौजवानों को हुनर और तकनोलॉजी प्रदान करन और उन्हां लई हज़ारां नौकरियां पैदा करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। रक्षा निर्माण में भारत की वधदी समर्था पर जोर देंदे हुए उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जदों भारत दुनिया लई नागरिक जहाज़ों का निर्माण करेगी और भारत के MSME सैक्टर की इस विच वड्डी भूमिका होगी। आज के इस कार्यक्रम को मैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर के देख रहा हूं। आप सभी ने पिछले एक दशक में भारत के एविएशन सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। प्रधानमंत्री ने भारत के रक्षा खेत्र के बेमिसाल विकास और देश में एक जीवंत रक्षा उद्योग बनाने और रक्षा निर्माण में निजी खेत्र की भाईवाली को हुलारा देने लई उन्होंने सरकार वालों चुके गए कई कदमों को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों दौरान देश में लगभग 1 लाख रक्षा स्टार्टअप स्थापित किए गए हैं। प्रसिद्ध स्पेनिश कवि अंतोनियो मचादो ने लिखा था, ट्रैवलर there is no path, the path is made by walking। इसका भाव यही है कि लक्ष्य तक पहुंचे। इस मौके बोलदਿਆਂ स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि एयरबस और टाटा विचाले साझेदारी भारतीय एयरस्पेस उद्योग की तरक्की में योगदान पाएगी और होर यूरोपीयन कंपनियों की आमद लई नवे दरवाजे खुलणगे। इस दौरान दोहां नेतावां ने वडोदरा के मशहूर लक्ष्मी विलास पैलेस का दौरा किया और वफद पद्धरी गलबात की। This partnership between Airbus and Tata will contribute to the progress of the Indian aerospace industry and will open new doors for the arrival of other European companies. This project brings together the best of two worlds. Tata is probably the best exponent of Indian industrial strength. Its product प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके वर्चुअली नवे नियुक्त नौजवानों को 51,000 तो वध नियुक्ति पत्र वंडणगे। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नौजवानों को वख-वख मंत्रालयों और विभागों में केंद्र सरकार के अहुदਿਆਂ ते नियुक्त किया जाएगा। रोजगार सिरजन को पहल देने प्रति प्रधानमंत्री की वचनबद्धता को दर्शाता है। यह मेला राष्ट्र निर्माण में योगदान पाने लई रोजगार के मौके प्रदान करेगा। नवी भर्ती किए गए नौजवानों को आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ वालों मुढ़ली सिखलाई लैन का मौका मिलेगा। इस पोर्टल ते 1400 तो वध ई-लर्निंग कोर्स उपलब्ध ने। यह कोर्स नौजवानों को अपना कार्य प्रभावशाली ढंग नाल करन लई जरूरी कौशल सिखाउण अते विकसित भारत के निर्माण की दिशा वल कार्य करन लई तैयार करेगा।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 5.5 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ 43 ਕਰੋੜ 582 ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗਿਆ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਮੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਮਾਲ ਚੁਕਾਵੇ। ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਖਰੜ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ ਦੇ, ਖਰੜ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਮੋਨੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਸੁਝਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਗਾਈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨ ਵਲੇਟੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਨਾਰਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬਾਇਓ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੂਡਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕ ਬਾਇਓਨੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਗਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਕ ਨਬੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਕ ਨਬੀ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਬਾਇਓ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਮਾਈਕਅਪ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਿੱਕ ਲਈ ਫਲਾਇਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਸ ਗੋਖਲੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪਾਰਕ ਨੇ ਪੌਦੇ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ 3 ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜ਼ਰਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਬਲਿੰਗ ਫਾਰਮਰਸ। युवा आपदा मित्र योजना तहत नैशनल कैडेट कोर, नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्र सेवा योजना ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਅਤੇ ਐਂਡ ਗਾਈਡਸ ਦੇ 2,37,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 20ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ जुलाई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 470 करोड़ रुपए की लागत नाल युवा आपदा मित्र योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी सी, जिस नूं देश के 315 आफत संभावित खेत्रां विच लागू किया जाएगा। The funds that have been delegated for disaster management during the last 10 years, during the currency of the present government, which shows that this area is an area of extremely high importance for this government. For the year ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਆਗਾ ਦੇ 29 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 71 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਜੌਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਖੇ 61 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 61 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਡਾਕਟਰ GS ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੈਰੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਐਪਰਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ 2024 ਲਈ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਪਰੰਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 142 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੂੰ 107 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 33 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 2 ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਚੌਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ C-295 ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਟਾਟਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕ ਨਬੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।